बुला के सब सांझ पाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहले उस अकाल पुरख अंतरजामी सचेत वाहिगुरू का कुटान कुटान शुक्र है जिन्होंने सानू इस मत बख्शी, साढ़े ते ये तरस खादा कि असीं अपने जीवन दियां कुछ घड़ियां उन्हां दे चरनां 'च बह के उन्हां नूं ਆਪਾਂ सफल करिए। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ खुशी के प्रोग्राम 'ਚ गुरु घर वालों हमेशा ही असीं जो साडे गुरपुरब ने ਜਾਂ कोई जिन्ने भी इतिहासिक साडे दिन ने उन्हां नूं असीं कोशिश करते हैं कि वध चढ़ के एक सुचੱਜੇ ढंग नाल आपां मनाइए और इस ही चीज़ नूं मुख रखते हैं असीं जो खालसा दिवस बैसाखी नूं मनाउण वास्ते ये जो लड़ीवार ਸਾਹਿਬ पाठ की आरंभता की सी। पहली जो सेवा सी वो साडे बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के साबका चेयरमैन अवतार सिंह भमरा वालों करवाई गई सी और दूसरा जो अज जो पाठ ਸਾਹਿਬ पाठ की सेवा है वो सरदार हरदेव सिंह जी जंजूआ, बीबी सरबजीत कौर जी जंजूआ के समूह परिवार वालों करवाई गई है और नाल ही लंगरां की सेवावां करवा रहे हैं। कुछ हफ्ते पहलों दास नूं पता लगा सी कि जंजूआ साहब ने ये लंगर की सेवा ली है। सो मैं बेनती उन्होंने की सी कि जिथे असीं लड़ीवार पाठ आरंभ किए ने आप जरूर इस हिस्सा पाओ, तो उन्होंने दास जी ये बेनती प्रवान कर ली और राइट वे उन्होंने कहा ठीक है जी, जिन्नी माया मैं दस्यो मैं हुणे जाकर दे आना। सो जिस तरह आप सब कोऑपरेट कर रहे हो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक 2 या 3 पाठ हो रहिंदे ने, वो दास नूं भी बेनती है कि जिन्हां मेरे वीरा भैणां ने जो भी बुकिंग करानी होवे वो ज्ञानी जी को या दास नूं अपने नाम जरूर दे दिओ, क्योंकि बाद विच फिर जिस तरह गुरु नानक पातशाह दे 550वें दिवस नूं मनाउण लई आपां लड़ीवार ਸਾਹਿਬ पाठ शुरू कीते सन। सो बहुत सारे सज्जणों को फिर टाइम नहीं मिल सकिया क्योंकि बुकिंग ज़्यादा हो गई सी। सो इस बार कृपा करो जिन्हों के मन च चाव है वो जरूर अपने अपने नाम दास नूं या ज्ञानी लिखवा दिओ। अगले पाठ की जो सेवा ली गई है वो हरदेव सिंह जी चाना और परिवार वालों ली गई है, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। अज साडे विच वैनकूवर कैनेडा तो ज्ञानी स्वरूप सिंह जी पहुंचे ने। बड़ी मालक की कृपा है, गुरसिख ने पिछले मेरा ख्याल है भी 50-55 साल तो वो सिख संगतां की सेवा कर रहे हैं। स्पैशली वो अपना जिहड़ा मेन फोकस है वो अपने बच्चों के जो साडे इत्थे दे यूथ ने उन्होंने सिक्खी बारे दस रहे हैं। इंग्लिश में भी पूरा बोलते हैं। लिस्ट में उन्होंने लिखी है बहुत लंबी है, अद्धे तो मैं भुल भी गया, लेकिन उन्होंने मेन जो काम उन्होंने किया कि जिस तरह वो अपने आप उन्होंने कौम को समर्पित किया कि अपना मकान वेच के उन्होंने जद्दी पिंड मेरा लोहारा चाणका करके पिंड है भोगपुर के लागे बड़ी आलीशान बिल्डिंग उन्होंने उत्थे उसारी है, जिस विच बच्चों को गुरमत की सिखलाई भी दी जाती है और BA तक पढ़ाई भी करवाई जाती है। होस्टल भी है जिस विच बच्चे जिहड़े अफोर्ड नहीं कर सकते या बेसहारे ने उत्थे रह रहे हैं। सो ऐसे ऐसे जो इंसान गुरु महाराज आप ही कृपा करता है कि उन्होंने इस पासे लगाता है और वो कौम की सेवा करते हैं। हालांकि देखा जाए दुनिया च बहुत धनाड़ बंदे पैसे वाले बैठे ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस गल का कोई ध्यान नहीं है कि असी कौम साडी कित्थे जा रही है, किस तरह उन्होंने सपोर्ट करिए तन मन धन दे नाल। ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ही साडा फर्ज बनता कि आपां जिन्ना भी उन्होंने मदद कर सकीए वो आपां जरूर करिए। नीचे जो तुसीं लंगर हाल च एंटर करते हो राइट साइड ते टेबल ते उन्होंने बुक्स जो आप उन्होंने लिखियां हैं वो भी उत्थे सारियां डिस्प्ले कीतियां ने। सो आप जरूर उन्होंने लियो ताकि जो जीवन की जो जांच है सानू आ सके, असीं अपने बच्चों को अच्छी तरह
ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ TV 84 ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਗਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਬੇਬਾਕੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੇਵਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਲੌਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕਰਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਸੀਂ 99 ਗੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਔਗਣ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਉਸ ਔਗਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ 99 ਗੁਣ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਈਏ, ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾ ਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦਾਸ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਦੇ 'ਤੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀ। ਆਓ ਸਭ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਆਸਾ ਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਵਾਰ ਸੋਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਸੁਰਤਰ ਬੇਸਾਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਸੁਰਤਰ ਬੇਸਾਰ ਮੇ ਮਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲੈਸਾਰ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲੈਸਾਰ ਬੋਲਿਆ ਹਉਮੈ ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰ ਬੋਲਿਆ ਹਉਮੈ ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰ ਕਰਮ ਪੇੜ ਸ਼ਾਖਾ ਹਰੀ ਕਰਮ ਪੇੜ ਸ਼ਾਖਾ ਹਰੀ ਧਰਮ ਭੁੱਲ ਫੜ ਗਿਆ ਧਰਮ ਭੁੱਲ ਫੜ ਗਿਆ ਪਤ ਬਰਾਬਤ ਸ਼ਾਪਣੀ ਪਤ ਬਰਾਬਤ ਸ਼ਾਮਕਣੀ ਝੂਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਝੂਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਪਤ ਬਰਾਬਤ ਸ਼ਾਕਣੀ ਪਤ ਬਰਾਬਤ ਸ਼ਾਮਕਣੀ ਝੂਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਝੂਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਬੋਲਿਆ ਹਉਮੈ ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰ ਬੋਲਿਆ ਹਉਮੈ ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲੈਸਾਰ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲੈਸਾਰ ਬੋਲਿਆ ਹਉਮੈ ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰ ਬੋਲਿਆ ਹਉਮੈ ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰ ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤ ਕੰਨੀ ਬਾਣੀ ਅਰਖੀ ਕੁਦਰਤ ਕੰਨੀ ਬਾਣੀ ਮੁਖ ਆਖਣ ਸਚ ਨਾਮ ਮੁਖ ਆਖਣ ਸਚ ਨਾਮ ਬਤ ਕਾ ਧਨ ਪੂਰਾ ਹੋਆ
ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਐਸਾ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲੈਸਾ ਭੋਲਿਆ ਹਉ ਮੈਂ ਸਰਤ ਵਿਸਾਰ ਭੋਲਿਆ ਹਉ ਮੈਂ ਸਰਤ ਵਿਸਾਰ ਭੋਲਿਆ ਹਉ ਮੈਂ ਸਰਤ ਵਿਸਾਰ ਭੋਲਿਆ ਹਉ ਮੈਂ ਭੋਲਿਆ ਹਉ ਮੈਂ ਭੋਲਿਆ ਹਉ ਮੈਂ ਸਰਤ ਵਿਸਾਰ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੈ ਸੁਆਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਆਸ ਆਧਾਰੋ ਅਮੂਰਖ ਕਿਛੁ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕੇਵਲ ਵਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਦਾਸ ਹਰਿ ਦਾਸ ਬਨਿਹਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਦਾਸ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਦਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉ ਕੁਵੈਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਵੈ ਟੁੱਟੀ ਹੂਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨ ਸੋਏ ਐ ਵਿੱਚ ਖਮ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮ ਪਾਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਉੜੈ ਸੋਇ ਨ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲਭ ਪਾਪ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਵਾ ਸਿਕਦਾ ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਇਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸੀਗਾ ਉੱਚੇ ਕੁਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੀਗਾ ਬਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆ ਜਤੀ ਸਦਾਵੈ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣ ਛੱਡ ਬਹੇ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘਟ ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਦੀ ਸੂਰਜ ਕਰਾਨ ਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੋੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਨਾ ਤੁਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿਨੇ ਖਸਮ ਤੇ ਆਏ ਨ ਜਨਤਾ ਕੇ ਬਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਤੁਤ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇਕ ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਖਾਦੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ
ਆਪ 부ਝਾਇਆ ਸਹਿ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਮੋੜੀ ਤੁਰ ਕਰ ਬਿਨਾ ਪਗਤ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਖਸਮ ਕੇ ਆਇਆ ਇਨਾ ਜਨਤਾ ਕੇ ਬਸ ਕਿਛ ਨੇ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ ਇਕ ਨਾਮ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਕਾ ਪਗ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪ ਜਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਆਓ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਆ ਆਓ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਆ ਭਰੋਸੇ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਉ ਪਾਵੈ
ਪਾਵਕ ਸਗਲਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧ ਉਪਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧ ਉਪਾਇਆ ਪਾਵਕ ਸਗਲਾਇਆ ਪਾਵਕ ਸਗਲਾਇਆ ਕਹੀ ਓਟ ਸਾਧਾਇਆ ਕਹੀ ਓਟ ਸਾਧਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਅਬ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਅਬ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਤੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਆ ਤੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਆ ਭਰੋਸੇ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ ਭਰੋਸੇ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ ਜੋ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਸੁਆਮੀ ਮਾਰਗ ਗੁਰੇ ਪਠਾਇਆ ਮਾਰਗ ਗੁਰੇ ਪਠਾਇਆ ਤੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਆ ਤੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਆ ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਆ ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਆ ਜੋ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੁਲ ਬਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਖਾਏ ਹਮ ਮਾਰਗ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਟਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਕਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਉ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਾਮ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਗੁਰ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਹਿ ਸੁਆਮਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮਾਰ ਪਿਆ ਓ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਓ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ योग शब्दम ज्ञान शब्दम वेद शब्दम ब्राह्मण खत्री शब्दम सूर शब्दम सूद शब्दम प्राकृत सर्व शब्दम एक शब्दम जे को जाने पेव नानक काका दास सोई निरंजन देव महला
कृष्ण सर्वदेवा देव देवाता आत्मा आत्मा वासुदेव जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला कुंभे कुंभे बता जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बता मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़ा गुनेगा कायों में साधना मारिए चिरकाल करना देवे हो नाम विचारिए सकला बेटिया चित दर गया हारिए पड़ा तेरा विचार कभी विचारिए मोह चले सबके मारिए अगे मारिए अगे हर जुग जुग भगत उठाया गज रखदा माया राम राजे हर नाकश दुर्हार मारिया प्रहलाद डराया अंकारियां निंद का मिट दे नाम देओ मुकलाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत ले छड़ाया ले छड़ाया श्लोक माला पहला आपे भांडे साजन आपे पूरन दे एक ने दुध समाया एक जुले रैन चढ़े एक ने हाली पैसवन एक ऊपर रैन खड़े इना सवारे नानका जिनको नजर करे महला दूजा आपे साजे करे आप जाए बिरखे तिस जंतु पर दिखता पूता किसनु कहिए नानका सब किछ आपे आप बड़ी बड़ी जमदियां किछ कहना कह न जाए सो कदर करी तेरे जिया दिल सुभाए साई का मांगने तो छोटे तेरे भाई नानके भाई और तुझी नहीं जाए सो करे जेठ सर जाए सर जाए सर जाए बौड़ी बड़े क्या बड़ियाइयां किछ कहना कह न जाए सो करता कादर करीम दे जियां रित संभाए साई कार कमावनी तो छोड़ी तिन्ने पाए नानक एक ही बारी हो दूजी नहीं जाए सो करे जित सिर झाए सो करे जित सिर झाए सुध तिस दी रजाए सत इतनी सेवा परवान बाणी पढ़दे बेंत प्रकार की गलती बोला अखर वादे घाटे लगा मात्र जोड़ते हम यहाँ गुरु की संगत गुरुदेव पिता बख्शन जोगन बख्श रहन कृपा रहमत करनी जाच आ जावे सच्ची आ जावे फतेह बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो साध संगत जी ਇਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਨੇ ਕੁਝ
ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੰਤ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਗਿਆਨੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੋਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਲੁਹਾਰਾ ਚਾਂਕੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਸਪੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਚਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਆਤਮ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਫੋਕਸ ਉਹਦਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੋਮ TV 84, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਚਟਾਨ ਵੜ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗਿਆਨੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾਣੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ 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 ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਾਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, साबित तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग किरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा,
ਲਾਗਿਐ ਚੁਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੈ ਐਸੋ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ ਐਸੋ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਨ ਸੋਇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਨ ਸੋਇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਈ ਨਿਰਲਾ ਪ੍ਰਥਮੇ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਉਤਰ ਗਈ ਸਭ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਦਾ ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਕੀਨੋ ਦੂਰ ਪਰਮ ਬੈਸਨ ਪਗ ਪੇਖ ਹਜੂਰ ਪਰਮ ਬੈਸਨ ਪਗ ਪੇਖ ਹਜੂਰ ਐਸੋ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਨ ਸੋਇ ਮੋਦ ਕਾ ਛੋਟਿਆ ਸੰਗ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਕਾ ਉਤਰਿਆ ਰੰਗ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੇ ਸੰਗ ਨਿਸਤਰੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੇ ਸੰਗ ਨਿਸਤਰੈ ਐਸੋ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ ਐਸੋ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਨ ਸੋਇ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਸਰਬ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਲਾਇਆ ਓ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਲਾਇਆ ਐਸੋ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ ਐਸੋ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ
ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਰਾਖੇ ਆਪ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਰਾਖੇ ਆਪ, ਸੋਈ ਭਗਤ ਜਪੇ ਨਾਮ ਜਾਪ। ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ ਪਾਈ, ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ ਪਾਈ, ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ ਲਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਪੂਰੀ ਪਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਪੂਰਨ ਪਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਪੂਰੀ ਪਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਪੂਰੀ ਪਈ। ਐਸੋ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਲਾ ਕੋਵੇ, ਐਸੋ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਲਾ ਕੋਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਨ ਸੋਵੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਨ ਸੋਵੇ, ਐਸੋ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਲਾ ਕੋਵੇ, ਐਸੋ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਲਾ ਕੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, all of us are one family, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ, without any discrimination we are one family as human being। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਉਤਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਤਨੀ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਜਿਤਨੀ ਬੇਅਕਲੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਵਿਦਾਊਟ ਰੀਜ਼ਨ, ਵਿਦਾਊਟ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਬਟ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਟੇਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਪਨ ਅਦਰ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖ ਹੋਵੇ। ਸੌਖ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ? ਲੰਗਰ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੌਖਾ ਨਾ ਬਹੁਤ, ਹੋਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸੌਖਾ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ, ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਓ, ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਲਓ, ਮਸ਼ੀਨ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਈ ਵਾਸ ਇਨਵਾਈਟਡ ਇਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਚਰਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। 7 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ 7 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ 7:30 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। 7:15 ਵਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, 7:25 ਤੇ ਚਰਚ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 7:30 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਈ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਗਏ ਸਾਂ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇਣਗੇ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਲੰਗਰ ਛਕਣ।
ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਆਏ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵਾ ਉੱਥੇ, ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਇਆ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਬੈਠੋ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਓ, ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਬੈਠਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਖਲਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੋਰਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਰਲ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 90% ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਗਰਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਰਲ ਸਾਡਾ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਰਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ, ਅਖਲਾਕ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈਆਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਿਓ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। There is only one place, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, the gateway to Guru। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਹੈ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਬਟ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਐਫਰਟ ਡਨ ਬਾਈ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਖਣੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਖਣੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਬੀਬੀਆਂ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਨੰਬਰ 1, ਰੂਟ, ਜੜ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ? ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਖਤ ਹਰਾ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਰੂਟ। ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਚ ਸਿੱਖੀ ਹਰੀ ਕਾਹਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜੜ ਨਾਲ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਜੜ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਈ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰੂਟ। ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਸਰੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਉਸਾਰੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੀਂਹ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਓ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ,
ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜੜ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਕਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਟਸ ਨॉट ਈਜ਼ੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਫੁੱਲ ਆਫ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡਸ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਸ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੀ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਕਦੀ ਜੀਦੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਦੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨੰਬਰ 4, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਰਸਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਰੀਟੇਜ। ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਰੀਟੇਜ? ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ, 5 ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਮੁਰੀਦਾਂ, ਹੱਠੀਆਂ, ਜਪੀਆਂ ਤਪੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਮਾਈ ਹੈਰੀਟੇਜ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਹਰ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਚਿਲਡਰਨ, ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਫੇਥ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਪੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨੋਟ ਅ ਪ੍ਰੀਚਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਖੋਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਹੈ? ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਧਰਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਜਦ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। They note the special things which they listen to। ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਮਤੀ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਸੁਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣਾਉਂਦਾ? ਜਦ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। $1 ਡਾਲਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ 10, 12, 50, 100 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ, ਯੂ ਆਰ ਹੈਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਪਰ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੋ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਟਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਬਿਗ ਸਬਜੈਕਟ ਆਫ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ। ਹੁਣ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਦ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੀਜਨ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ। ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ? ਭਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ, ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ? Have you ever asked your child, please, I recommend you should become a great spiritual
ਟੀਚਰ। ਤੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੰਤ ਬਣੇ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਵਾਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਾਜੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਇਟ। ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ? 4 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਆ? ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਓ, ਐਸੋ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਲਾ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਤਿਆਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਬਿਰਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ, ਆ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਆਪੇ? ਤੂੰ ਕਹਿਦਾ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸੌ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਖੈਰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਲਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਭਾਵਨਾ। ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਵਿਰਾਗ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਵਿਰਾਗ ਆਵੇਗਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧਰਮ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧਰਮ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਖਾਈ, ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟੈਪਿਆ ਦੁਆਰੇ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਖੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਖੋਪਰੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਖੋਪਰੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਲਾਤੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਰ 'ਚ ਖੋਪਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੀ। The message our great gurus gave to us, to the whole world, that this is the real life of every human being. ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਣਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਿਲੀਜਨ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ? ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹੋਗੇ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਮੱਝ ਦੇ ਮੋਰੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਮੋਰੇ ਰੱਖੀ ਪੀਤੀ ਗਈ, ਗਧੇ ਮੋਰੇ ਰੱਖੀ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਡਰਿੰਕ ਇਟ। ਪਰ ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ
घर दे घर तबाह हो गए। 80% ऑफ द टोटल जितने पेशेंट इंग्लैंड के हॉस्पिटल में दाखिल ने वो तुहाडे शराबी दाखिल ने। 80% तो कितों है? तुसीं दसो कि जीना आउंदा सी सानूं? नहीं। मैं FSC दे विच एक सबजैक्ट सी, तुसीं भी उसदा जवाब दिओ जे दे सकदे हो। Is the world making progress or changing? ध्यान नाल सोचो इस गल नूं। Is the world making progress or changing? सोचो की कहोगे तुसीं? बड़ी तरक्की की, इंटरनेट मिल गया सानूं, टैक्नोलॉजी वध गई, पर नाल मुसीबतां किन्नियां वधियां, मुश्किलां किन्नियां वधियां, रिलेशनशिप साडे टुटने शुरू हो गए, बच्चे तुहानूं बुलाउंदे ही नहीं, तुहाडे नाल गल नहीं करते, तुहाडा हौली हौली समाजिक ढांचा सब टुटदा जा रहा। अज दे पदार्थवाद ने भरा भरा की दुश्मनी बनाती, बनाई कि नहीं बनाई? लालच वध गया। तो फिर की कहोगे? द वर्ल्ड इज नॉट मेकिंग प्रोग्रेस, इट्स ओनली चेंजिंग। सर दुनिया बदल रही है, तरक्की ना समझे कोई। हाँ, दूजी गल, हुण जे रिलीजन जे बंदा समझदार होवे, 1200 औरत हिंदुस्तान में रोज कतल हो जाती है। कौन करते हैं? पति ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਕਿਲਿੰਗ देयर ओन ਵਾਈਵਸ ਫॉर नो ਰੀਜ਼ਨ। ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਐਨ ਐਨੀਮਲ ਹੂ ਕਿਲਡ ਹਿਸ ਪਾਰਟਨਰ। ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਬਾਂਦਰੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਬਕ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਖੈਰ, ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ। ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਮਨ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। Mind has to be enlightened with the knowledge and knowledge of spirituality. So ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ religion is a practical way of human life। ਤਾਂ ਧਰਮ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਆਉਂਦਾ ਜੀਣਾ? ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੱਟਾ ਹੋਇਆ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਮਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਯੂ ਨੀਡ ਦਾ ਹੈਲਪ, ਯੂ ਨੀਡ ਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਯੂ ਨੀਡ ਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਜੀਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਏ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਆ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡੋਂਟਸ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਫੜ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਦੱਸੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਾਈ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ,
ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸੋ? ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਵੋ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਣ ਹੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨੋਟਬੁੱਕਾਂ ਲੈਓ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਬੋਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ। ਪਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ 10-12 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਗਿਣਨਾ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ ਲੰਗਰ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਇਸੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸੋ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਏ ਸਾਇੰਸ। ਹੋਰ ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਏ ਸਾਇੰਸ। The same way biology is a science. The same way astronomy is a science. Math is also science. Trigonometry is a science. Everything in this, the creation in this world is a science. ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਵਿਗਿਆਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ? ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਵਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ। All our gurus and the saints were spiritual scientists। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ। और आत्मा दी विज्ञान पता कितना असरद है। यू रिमेंबर दैट? आत्मा का विज्ञान सारे विज्ञानों नाल उच्चा। बाकी विज्ञान साडा किहड़ा है? 5 तत्तां दा, मटीरियल का, मैटर का ही सारा विज्ञान है। मैटर का विज्ञान आत्मा के विज्ञान तो थल्ले है। किदां? पर सुनियो, 5 तत्थां का ज्ञान जिहड़ा विज्ञानी मटीरियल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ his body was disappeared। ਇਹ ਕੋ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਜੱਪਣ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕੋ I am not the body। मैं शरीर नहीं था, मैं तो आत्मा। और ये भी दसिया there is no death। मौत है नहीं, क्योंकि पौड़े में पौड़ सवाया, ज्योति में ज्योत नाल जाया, माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन ठीक। उन्होंने कहा 5 तत्त जिहड़े ने उन्होंने 5 तत्तां 'च मिल जाना। आखिरकार तुसीं सारे ने कित्थे जाना है? मिट्टी 'च जाना कि नहीं जाना? गुरु नानक पातशाह जी ने सानू पहला तोहफा दिता समझाउण दा। दिस इज द साइंस ऑफ आत्मा। द बॉडी कैन डिसअपीयर। इहदा 5वें पातशाह ने तत्ती लोह ते बैठ के दिखाता कि नहीं दिखाया? उस केड़ी साइंस इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करेगी? तत्ती लोह ते बैठ गए, उबलदी देग च उबल गए। केड़ी साइंस एक्सप्लेन करेगी? केड़ी साइंस एक्सप्लेन करेगी बाबा दीप सिंह शीश दी? केड़ी साइंस एक्सप्लेन करेगी सिर खोपड़ी तो खोपड़ी ला दी सिर तो? केड़ी साइंस एक्सप्लेन करेगी रंबी ना खोपड़ी लथ गई, चरखड़ी ते चढ़ गए, बंद बंद कटा रहे? केड़ी साइंस प्रूव करेगी? उसमें कोई नहीं करेगी, क्योंकि ये साइंस सारे तो ऊपरली साइंस, आत्मिक साइंस। सो मैं एक कढ़िया नतीजा, रिलीजन इज ए साइंस and it is the science of soul, and if it is the science of soul, then soul आत्मा साड़ी की है। दूसरी गल भी आत्मा तुहाडी की है, ये मैं दसनी चाहना तुहानू थोड़ी जी गल। लो आत्मा बारे जे सोचना, अज तुसीं बैठ के अपने अंतर ध्यान होके अखां बंद करके, क्योंकि अखां दी साड़ी सीमा शरीर तक है,
ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਨੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਾਡੀ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਘਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੀਭ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ, ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੀ ਅਸਲੀ ਸਾਇੰਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਹੈ ਕਥਤਾ ਬਕਤਾ ਸੁਣਤਾ ਸੋਈ। ਬੋਲੋ, ਕਥਤਾ ਬਕਤਾ ਸੁਣਤਾ ਸੋਈ। ਬੋਲੋ, ਕਥਤਾ ਬਕਤਾ ਸੁਣਤਾ ਸੋਈ। ਕਥਤਾ ਬਕਤਾ ਸੁਣਤਾ ਸੋਈ। ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਹੋਈ। ਬੋਲੋ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ, ਦੇਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੇ ਪੌਣ ਬੁਝਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮੁਆ ਹੈ ਕੌਣ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਇੰਸ। ਬੁਝਰੇ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਜੀਭ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਜੀਭ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇ, ਉੱਠਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਬੋਲੋ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਰੰਗਮਾਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕੌਣ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਰਖਾਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਹਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੀਬਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਝੀਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਓ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰੋਜ਼? ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਬੋਲੋ, ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜੀਉ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭੁਜਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ, ਚਲਤ ਰਤਨੀ ਆਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤ ਰਾਖੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਜੋਤ ਕੇ ਜਾਤ? ਬੋਲੋ ਸਰ ਜਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋਤ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜੋਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਨੁਸਿਵਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਾਲੇ? ਆਹ ਲੋਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਘਰ ਘਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈ ਗਏ।
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੰਮੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ 12 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰਹੀਆਂ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਮਨ ਹੈ ਕੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਹਦੇ ਪੁੱਛਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਕੀ ਹੈ ਭਰ ਅਗੇ ਮਨ ਵਜੀਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਉਹ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਤ ਸੰਭਾਲੇ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਜੀਓ ਮਿੱਤਰਾ। ਉਹ ਬਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਾਟ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ? ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ? ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਾਂ? ਦੇਖੋ, ਮਨ ਹੈ ਕੀ? ਮਾਈਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਮਝ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। The sum total of your thoughts is called mind. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਜੋੜ ਨੂੰ? ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ, your thoughts are very important. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ? ਖਿਆਲ ਬਦਲੇ ਸੀ। ਕੀ ਬਦਲੇ ਸੀ? ਖਿਆਲ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀ? ਖਿਆਲ ਬਦਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਖਿਆਲ ਬਦਲੇ। ਜੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਢ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲਣਾ? ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਬਦਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। We have to change our life. How can we change your life? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, change your mind. If you want to change your mind, you can change your life. You are what you think. ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ, you are what you think. ਔਰ ਫਿਰ you are what you wear. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ? ਯੂ ਆਰ ਵਾਟ ਯੂ ਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਬਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਦੱਸ ਦਿਓ। ਖੈਰ, ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ? ਓਕੇ, ਬੈਡ ਥਾਟ ਪਲੱਸ ਬੈਡ ਥਾਟ ਪਲੱਸ ਬੈਡ ਥਾਟ ਪਲੱਸ ਬੈਡ ਥਾਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੈਡ ਮਾਈਂਡ। ਗੁੱਡ ਥਾਟ ਪਲੱਸ ਗੁੱਡ ਥਾਟ ਪਲੱਸ ਗੁੱਡ ਥਾਟ ਪਲੱਸ ਗੁੱਡ ਥਾਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗੁੱਡ ਮਾਈਂਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ? ਸੰਖ ਜਪ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੰਖ ਮੂਰਖ ਵਾਲਾ? ਦਾਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬੋਡੀ? ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ? ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈੱਲ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ। From one cell your body started to grow। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਔਰ that one cell was multiplied into millions and trillions। Now your body contains trillions of cells। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। Your body is made of trillions of cells, but it started from one cell। And that one cell has intelligence कि ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ। ਪਰ ਉਹ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਥਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮਿੱਠਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸੈੱਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੱਚ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ। ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਨਾਨਕ ਉਹ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ। ਪਾਪ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪ ਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਭ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਚਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਚਾਈ? ਹਾਂ, ਮੋਹ ਨੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੋਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਤਨੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਸਿੱਖ ਮੁਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤਨੇ ਸਿੱਖ ਮੁਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਆਲ ਡਿਊ ਟੂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੈਂਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹਉਮੈ। ਹਉਮੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਦੇ 3 ਲੱਛਣ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਹਉਮੈ ਦੇ 3 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਆਈ, ਮੈਂ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਇੱਕ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਮੈਂ। there's no ਤੂੰ, ਮੈਂ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ, I am। ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈਨ, ਮੇਰਾ। 3 ਅੱਖਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਹਉਮੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਭਗਵਾਨ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
जे गंदगी च रहन लग पो, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवल ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दे रहन बिरथा बिहाए, मेघ बिना जो खेती जाए मेघ बिना जो खेती जाए। जिस तरह एक बगैर पानी तो खेती उजड़ जाती है, इसे तरीके नाल ज्ञान तो बगैर मनुख की जिंदगी पशुओं नालों ज्यादा खतरनाक है। तुहानूं पता है बंदा सब तो ज्यादा खतरनाक है। तुहानूं पता इस गल दा? मैं दसदा कितना खतरनाक है। जदों मैं इंडिया तो आया 1976 विच, एक मैं देखण गया चिड़ियाघर, लागे शहर है कैमरू, बच्चे मैं नाल लै गया। तो जो असीं चिड़ियाघर देखिया तो सारे शेर गिद्दड़ बघियाड़ सारे जानवर, आई जस्ट विजिटेड ऑल द डेंजरस एनिमल्स, बट एट द एंड उन्होंने एक बड़ा सारा कमरा बनाया, उत्ते लिखा द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, बड़ा सारा फट्टा लाया। तो मैं बच्चों को पिछे खड़े कर दिता, मैं कहा मैंने देखण दिओ किहड़ा जानवर हुण खतरनाक है। तो ज़्यादा जब मैं अंदर गया ताकि विच वेखिया, व्हेन आई लुक्ड इनटू दैट रूम थ्रू दैट विंडो, आई सॉ दैट देयर वाज नो एनिमल इनसाइड द रूम। उस कमरे में कोई जानवर नहीं थी, पर की सी अक्रॉस द वॉल देयर वाज अ बिग मिरर, एक बड़ा सारा शीशा लगे हुआ सी, जिथे मेरी शक्ल दिसती सी। ताकि दे पिछे सिखां दे पिछे लिखिया सी यू आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल। तुसी बंदा सब तो ज्यादा खतरनाक जानवर, जिन्ना तुहाडा खतरा ना पशु का खतरा कोई नहीं। जदों मैं अफ्रीका विच गया, उत्थे जाके पार्क विच गया तो शेरां नूं देखण जाना सी। तुसीं हैरान होवोगे, शेर दी फैमिली सुत्ती पई थी, सारी फैमिली, शेर सी, शेरनी सी, 8-9 बच्चे सी, 16 जी सी। तो मैनू जिहड़ा दिखाने वाला सी कहंदा उतरिया थल्ले, आओ तेन शेर जाके लागे जाके दिखाउणा। मैं कहा शेर तो सुपने च नहीं मान, सुपने च शेर मिल जाए तो सानूं तां तड़फ दिन जाग आ जांदी, आ गया शेर खा लिया मैनू। कहंदा नहीं, ये हुण रज्जिओ आ। आखो सतनाम, ये रज्जिओ आ, ये रज्जिओ करके कुछ नहीं कहणगे, इन्हां ने अखां भी नहीं खोलणियां, भावें इन्हां दे उत्ते बह जाओ। मैं कहा वाह, शेर भी रज जांदा? कहते हाँ। तो मैं क्या मनुख तो कभी भी नहीं रजदा। आखो सतनाम, पता नहीं कदों इन्हें बागड़ मगर पै जाना, खा लेना सानू। सो खैर मैं आया सी मन ते, मन जिहड़ा है वो कित्थे रहिंदा है? हाँ जी, आपां नूं पता कित्थे रहिंदा है? नहीं पता हो तो कर रही सूतना बन। हुण माइंड साडा कित्थे रहिंदा है? मैं की समझिया वो तुहाडे नाल साझी करेगा, खास तौर ते बच्चों नूं जिहड़े इंग्लिश बोलण वाले, जिहड़े बहुत कहाँ पढ़ के साडे नालों ज़्यादा। तुसीं कदी मैगनेट वेखिया ना? बिग मैगनेट, मैगनेट के दुआले की हुंदा जिहड़ा दिसदा नहीं? मैगनैटिक फोर्स हुंदी ना, मैगनैटिक एनर्जी ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਟਸ ਅ ਮੈਗਨੇਟ, ਬਟ ਵੈਨ ਆਈ ਕੱਟ ਦੈਟ ਮੈਗਨੇਟ ਇਨਟੂ ਟੂ, what will say to those two? We can say these are the two pieces of magnet, but each magnet, each piece has also magnetic force around it. फिर divide that 2 into 4, फिर क्या होगा? These are the 4 pieces of magnet, but each piece has the magnetic force around it. Now सुनियो इसका अंदर साढ़े शरीर विच करोड़ों सेल ने, but our mind is living in the each cell of your body. ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਜੀਭ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਪੇਟ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਸੈਲਸ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ each thought will affect your whole body. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੌਣ ਤੱਕ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੌਣ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਪਸ਼ੂ। ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੌਣ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ।
If you got a unique gift from God, that is your head. ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਿਰ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੀਚਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਟਾਪ ਆਫ ਯਰ ਬੋਡੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਹੈਡ ਇਨ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਇਸੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵੋ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵਰਤੋਗੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇਗੀ, ਘਰ 'ਚ ਨਿੱਘ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਸੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅੱਗ ਨੇ ਤਾਂ ਸੇਕ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਪੜਾ ਡੂ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਹੈ, ਆ ਪੈਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਰਾਬ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਮੇਰਾ? ਜਰਾਬ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੂਟ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਕੀ ਪਾਵਾਂ? ਬੂਟ। ਇਫ ਮਾਈ ਫੁੱਟ ਵਿਲ ਵਾਈਬਰੇਟ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਹਿੱਲੇਗਾ ਤੇ ਜਰਾਬ ਵੀ, ਜਰਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਹਿੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਹਿੱਲੇਗਾ ਬੂਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਿੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ ਜਰਾਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ ਬੂਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ। ਚਲੋ, ਪੈਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਰਾਬ ਮੇਰਾ ਜਰਾਬ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਬੂਟ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਨ ਦਾ ਵੂਮ ਆਫ ਦਾ ਮਦਰ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੀ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। If what else you can do in the womb of the mother, your ears are open. ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਉਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਕੀਰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਖਿਆਲਾਂ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਮਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਰੀਰ, ਬਾਡੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ is the science and it is the science of soul. ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰ ਤਰ ਧਰੀ ਗਰੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਹ ਤੁਮਾਰਕ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਰਨ ਕੀਜੇ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਡੀ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦੇ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਗੱਡੀ ਛੁਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਲੰਮੇ, ਦੋ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰੂਟ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਮੂਲ ਮੰਤਰਾ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਆ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੂਲ ਮੀਨਸ ਰੂਟ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੂਲ ਮੀਨਸ ਰੂਟ, ਜੜ। ਮੰਤਰ ਮੀਨਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਜੜ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ? 1। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਭਲਾ? ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ? ਇੱਕ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਵੀ ਲਈਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਟਾਈਮ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੜਾਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਪਕੌੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਕੌੜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੜਕੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ? ਸੋ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸੀ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਲਟੀਪਲ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਭਲਾ ਬਈ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਵਾਹ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਕਰ ਰੱਖੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੱਬ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਹੁਣ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ there is one ocean but many waves। ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਲਹਿਰਾਂ ਅਨੇਕ ਨੇ।
But remember, the waves cannot survive without the ocean. ਸਮਝ ਗੱਲ ਮੇਰੀ? ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇੱਕ। ਹੁਣ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀਆਂ? ਸੂਰਜ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀਆਂ? ਪਰ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। There are many creatures in this world, but the creator is one. Creator ਕਿੰਨੇ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸੁਣਿਓ, ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਓਮ, ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵਨ। ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਓਮਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਭਾਈ? ਇੱਕ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਜਪਣਾ? ਇੱਕ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਦੋ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ? ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗੇ ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਕੀ ਮੈਨੇ ਨੇ? ਰੱਬ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਤੋਂ। ਖੈਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਤਨਾਮ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ? ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ 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 ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਚਿਆਰਾ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਤਾ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਫਸਾਤਾ ਜਾਏ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬੜਾ ਜਾਦੂ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਆਹ ਧਰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ? ਸੁਣਿਓ, ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਕੀ ਮੇਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਿਓ, ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਦੋਗੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ? ਸਦੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਨ ਡੇ you will be separate from the community। oh no, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸੁਣਿਓ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਬੋਲੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਸੁਣਿਓ, ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਚਲੋ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵਾ। ਚਲੋ ਜੇ if God is the creator, each and every creature has the creative force। ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫੋਰਸ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋ, ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫੋਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵਿਜੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਜੜਾ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। God created the air। ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ? God created the, but God did not make the aeroplane। ਰੱਬ ਨੇ ਹਵਾ ਬਣਾਈ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਡੈਮ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਸੌਰੀ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ,
ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਚੁੱਕਦਾ, ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਈ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿੱਥੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ 1-1 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ? 1 ਰੁਪਇਆ, $1 ਕਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ 50-50, $100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਚੜਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਪਰ 1 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦਿਓ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਇਟ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੀਡੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਓ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ BA ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖੇਮਾ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ 1.25 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੋਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੌਮ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਫਰੋਮ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਆਪ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਆਪ ਸਭ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਏਰੀਆਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਰਾਕ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ USA ਚੈਪਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੂਮਨ ਇਨ ਨੀਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੂਮਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਡੋਂਟ ਵਾਕ ਬਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਫੇਥ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਸ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹੀ ਮਾਨਸ ਦੀ ਜਾਤ ਸਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੋਰਟੋਰੀਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਫੇਥ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣਾ, ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਲੋਕ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਯੂ ਹੇਅਰ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਖਾਲਸਾ ਏਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਨੀਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਨਾ ਉਠਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं तह ठाओ, ना तशवीश खिराज न माल, खौफ न खतर न तरस जवाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी भी जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ। आप जी ने भाई स्वਰਨ सिंह जी तो अज दे साडे समाजक रूहानी और विहारक जीवन दियां सच्चाइयां नूं अनपॉलिश्ड जिवें भाई साहब ने कहा उस अंदाज दे विच सुनिया। मैं बहुत बार महसूस करदा कि ये जनरेशन जिन्हों
ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ, ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਆਡੀਅנס ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੋਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੱਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਰਿਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਡਾ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਡਰਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਯੰਗਸਟਰਸ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੋਏ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਈਵਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਿਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਸਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਥੁੜ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਸਟ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਿਨ 20 ਈਅਰਸ, ਜੇ 50s ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਈਵਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 20 ਈਅਰਸ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗ੍ਰੈਨਰੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਘਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਤਤਪੁਣਾ ਇਹ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਟੀਮਿਸਟ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਬਾਹਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਂਸਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਸਬ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਐਲਾਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ 1954-5 ਦੇ ਨੇੜੇ 5 ਹੋਰ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਐਡੋਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਡੋਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਗੇਨ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਟਰੀਅਲ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਟਰੀਅਲ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਮੇਡ ਟੂ ਦਾ ਸਿੱਖਸ, ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਦਿਸ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਦੈਟ
they may also be experience the glow of freedom। ਇਹ on record ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1931 'ਚ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ no constitution in India will be accepted which won't be acceptable to the Sikhs। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 40 ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7:30 ਤੋਂ 9 ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਗੇਟਸ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ ਸੋਨ ਡਲੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ 40 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਭਗਤ ਜਨ ਦੀ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਮੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਿਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਟਪਟਾਹਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ, ਕੱਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉਹ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਸਾਡੇ ਫੇਥ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੈਂਟੈਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੈਂਟੈਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਅੱਜ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਫੈਂਟੈਸੀ ਸੀ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਸਕੀਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਡਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਂਦ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਤਲੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ, ਉਤਲੇ ਹਾਈਟ ਤੋਂ, ਮਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਦੇ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਫੈਂਟੈਸੀ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਇੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਵੀਅਰਡ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਤਹ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਸ਼ਰਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤਹਿ ਠਾਓ, ਨਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ। ਹੁਣ ਖਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਚੁੰਗੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਸ਼ਰੇ, ਫਿਰ ਐਨਾਰਕੀ, ਲਾਲੈਸਨੈਸ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਈ। ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਜਰਮਨੀ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਵਨ ਰੇਸ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਪੀਪਲ, ਵਨ ਲੀਡਰ। ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ,
ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਜਿਪਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ, ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜੈਂਡਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਏ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉਸ 1 ਬਿਲੀਅਨ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ TV 84 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ, ਈਵਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਕੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਕਸੂਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਸੂਰ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਜਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਥ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰੀ ਜਦੋਂ 1999-90 'ਚ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹਟਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਹ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਹ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ, ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਇਹਦੀ ਜੜ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਬੜਾ ਪੁਖਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ, ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛਡਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟਿੰਗ ਡਕਸ, ਹੰਟਰਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਠੀਆਂ ਬਤਖਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ,
ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਗੱਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੈਟਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ UN ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਵੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਾਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।